Good morning students, a warm welcome to Sheba online class. Okay, today we are going to see the chapter 3, that means what is the name of the chapter? Production analysis. So that chapter is going on. So from this chapter today we are going to see about the economies of scale. So today you are going to see about the economies of scale. So what is the economics of scale? Scale of production. So in this economics of scale you are going to see the scale of production. So it refers to the ratio of factors of production. That means whatever the products, everything they produce, they are not saying in the income like 1000 rupees, yeah, 2000, yeah, 20,000, 5,000. They are not going to say as an money. They used to say as an ratio only. Okay, wow. So the ratio can be changed because of availability of factors. Really, when there will be the changes in that means ratio, when there will be the changes in the ratio means when the availability of the factors, if it is more, that means if a less product it is produced means the ratio of it will be very less. If the availability of the factors, if it is more, the production if it is more means the ratio will be the changes of that. That means that ratio will be more. Okay, so let us see about that one. The scale of production is an important fact or affecting the cost of production. Here it is given the scale of production. And the production scale வந்து ஒரு important but இது affectum பண்ணுதான். எப்படி? Because the cost of production, அதாவது அந்த ப்ரொடக்ஷன் உற்பத்தி பண்ண பொருட்களுடைய விலையை மதிப்பிட்டு வந்து அதனுடைய ப்ரொடக்ஷனும் அஃபெக்ட் ஆகுது. இஃப் ஒன் ப்ராடக்ட் இட் இஸ் வெரி குட் அண்ட் த பிரைஸ் இஸ் ஓகே ரீசனபிள் என்னும் போது அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஈஸியா மார்க்கெட்ல வந்து மூவ் ஆகும். அதே ப்ராடக்ட் வந்து ஓகே குட் நல்லா இருக்கு பட் அந்த அதனுடைய விலை வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும் போது when the price of the product it is very costly means that will not easily move to the market. மார்க்கெட்ல வந்து சீக்கிரமா அது வந்து வியாபாரம் ஆகாது. ஓகேவா? So hence he or she it is involved uses an advantage of economic of scale. This economic of scale is affected both by the internal and external factors of the firm. அதாவது இந்த அதாவது அந்த ப்ராடக்ட் பத்தி நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, அதனுடைய விலை மதிப்பீட்டை பத்தி அந்த விலையை பொறுத்து தான் வந்து அது மார்க்கெட்ல எவ்வளவு மூவ் ஆகுதுன்றத பத்தி நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இது வந்து எஃபெக்ட் ஆகுது, இன்டர்னல்லையும் எஃபெக்ட் ஆகுதா, எக்ஸ்டர்னல்லையும் எஃபெக்ட் ஆகுதா. ஸோ ஹவு இட் இஸ் லெட் us see. According to economics are broadly divided into two types by Marshall. Alfred Marshall என்றவர் வந்து இந்த எக்கனாமிக் வந்து எஃபெக்ட் ஆகுது. எப்படி? இன்டர்னலாவும் எக்ஸ்டர்னலாவும். So let us see about that one. Economics of scale reduce the cost of production and diseconomics of scale increase the cost of production. So let us see about the internal economy of scale. The term internal economic of scale refers to the advantage enjoyed by the production unit which causes a reduction in the cost of production of commodity. For example, a firm enjoying the advantage of an application of most ordinary machinery, generation of internal capital and improvement in managerial skill etc. means இது எல்லாமே வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன்ல வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் உற்பத்தி பண்ணும்போது எவ்வளவு நிறைய ரா மெட்டீரியல்ஸ் தேவைப்படுது, அது இல்லாம மாடர்ன் மெஷினரிஸ் ஆனால் நவீன மெஷினரிஸும் தேவைப்படுது. ஜெனரேஷன் ஆஃப் இன்டர்னல் கேபிட்டல், ஒரு முதலீடும் தேவைப்படுதா இல்லையா? எந்த ஒரு பொருள் உற்பத்தி பண்ணும் போது நம்ம அந்த பணம் முதலீடு கட்டாயம் தேவை. ஸோ அது முதலீடும் தேவைப்படுது. அண்ட் அண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆஃப் இன் மேனேஜிக்கல் ஸ்கில், இது எல்லாமே போட்டாலும் நம்ம ஒரு ஸ்கில் வேணும் இல்லையா? இப்போ உற்பத்தி பண்ண பொருட்களுக்கு வந்து எவ்வளவு செலவு பண்ணோம், அந்த ப்ராடக்டை உற்பத்தி பண்ணி நம்ம சேல் பண்ணும் போது நிச்சயமா அந்த ப்ராஃபிட் வரணும். ஸோ அதுக்கு நம்மளுடைய மூளையை யூஸ் பண்ணி நல்ல ஸ்கில் இருந்தா மட்டும்தான் அந்த ப்ராடக்ட், அது மீன்ஸ் குறிப்பிட்ட அந்த பிசினஸ் ஸ்கில் இருந்தா மட்டும்தான் அதை ஒரு சக்சஸா நம்ம கொண்டு வர முடியும். ஓகேவா? ஸோ தீஸ் ஆர் த ஷுவர் டு ரெடியூஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். அது வந்து நிறைய வேரியஸ் டைப்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இட் இஸ் அபவுட் த டெக்னாலஜிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து டெக்னாலஜிக்கல் எக்கனாமிக், டெக்னிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ் பத்தி பார்க்கலாம். when the size of the firm is large amount of capital can be used. when the size of firm na enadhu already from the first lesson itself we are seeing firm na industry. அப்ப industries பெருசா இருந்துச்சுனா large amount of money can be used. ஆமா, பெரிய இண்டஸ்ட்ரின்னும் போது அதுல வந்து செலவினங்களும் இன்வெஸ்ட்மென்ட் நிறைய இருக்குமா இருக்காதா? கண்டிப்பா உண்டு. There is a possibility to introduce up-to-date technologies that this improve the productivity of the firm.
Here research and development strategies can be applied easily. கண்டிப்பா சோ அந்த ஃபிலிம் அந்த கம்பெனி பெருசா இருக்கும் போது அதுல நிறைய கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மென்ட் பண்ணும் போது அந்த வர ப்ரொடக்ஷன் ப்ராடக்ட்ஸ் எவ்ரிதிங் வந்து நிறையவே இருக்கும் ஓகேவா சோ இது வந்து ஒரு டெவலப்மென்ட்க்கு தேவையானதாவும் இருக்கு ரெண்டாவது வந்து ஃபினான்ஷியல் எகனாமிக்ஸ் பத்தி கொடுத்திருக்காங்க ஃபினான்ஷியல் எகனாமிக்ஸ்ல big firm can float shares in the market for capital expansions while small firms cannot easily float share in the market அதாவது ஃபினான்ஷியல் எகனாமிக்ஸ்ல வந்து big firms அதாவது big industries பத்தியும் கொடுத்திருக்காங்க small industries also they have explained it in the big firms that means in big industries what they have said it can float and the shares everything நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் தெரியுமா மார்க்கெட்ல அது வந்து big industries வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்குமா அந்த இது பண்றதுக்கு பட் ஆனா ஸ்மால் அதே நீங்க ஒரு ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரியஸ் எடுத்துட்டோம்னா ஷேர் வந்து அந்த அளவுக்கு அவங்க ஈஸியா வந்து அதுல ஃப்ளோட் பண்ண முடியாது ஈஸியா அந்த மார்க்கெட்டுக்கு வந்து கொண்டு போக முடியாது அதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் இருக்கும் அப்படின்றத போட்டுருக்காங்க மேனேஜிக்கல் எகனாமிக்ஸ்ல என்ன பார்க்கலாமா லார்ஜ் ஸ்கேல் ப்ரொடக்ஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஸ்பெஷலைசேஷன் எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க அதாவது லார்ஜ் ஸ்கேல் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜிக்கல் ஸ்கில்ஸ் போது நான் என்ன சொன்ன பெரிய இண்டஸ்ட்ரின்னும் போது அங்க ப்ரொடக்ஷனை வந்து நிறைய கட்டாயம் உண்டு அப்ப ஸ்பெஷலைசேஷன் நியூ டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி உற்பத்தி பண்ற பொருட்கள் எல்லாமே அதோட வடிவமைப்பும் நல்லா புதுசாவே இருக்கும் நெக்ஸ்ட் லேபர் எகனாமிக்ஸ் So in labor economics, large scale production implies greater and minute division of labor. This leads to the specialization which enhance the quality. This increase the productivity of the firm. Kandipa whatever the products everything you produce means even though நம்ம machineries எல்லாமே யூஸ் பண்ணாலும் labor கட்டாயம் தேவை வேலையாட்கள் இல்லாம நம்ம எதனா பண்ண முடியுமா கட்டாயம் முடியாது so labors are really required for it so இத வந்து லேபர் எகனாமிக்ஸ் பத்தி கொடுத்திருக்காங்க மார்க்கெட்டிங் எகனாமிக்ஸ்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்க in the context of large scale production the producer can both buy raw materials in bulk at a cheaper cost and can take the product to the distant market they enjoy a huge bargaining power ரியல் தான் மார்க்கெட்டிங் பவரை பத்தி நம்ம பார்க்கும்போது எல்லாருக்குமே நல்லாவே பொதுவாவே தெரியும் இது வந்து ஜெனரல் டாபிக் தான் நம்ம வந்து ஒரு ஹோல்சேல்ல போய் ஒரு லம்பா நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அதை வந்து அந்த ப்ராடக்ட் வந்து நம்மளுக்கு கம்மியா கொடுப்பாங்க அது ஒரு சாரியா இருக்கட்டும் இல்ல வந்து எந்த ஒரு பொருட்களாமே இருக்கட்டும் ஒரு ஆர்னமெண்ட்ஸா இருக்கட்டும் நாட் ஐ அம் டாக்கிங் அபவுட் த கோல்ட் I am talking about that this artificial ornaments அத பத்தி பேசுறேன் so that like this இது எல்லாமே டைரக்டா மார்க்கெட் உற்பத்தி பண்ற இடத்துக்கு நம்ம போகும்போது ஹோல்சேல் மார்க்கெட்டுக்கு நீங்க போகும்போது if you purchase as an wholesale அதாவது நிறைய நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது நம்ம வந்து பார்கெயின் பண்ணுவோம் ஆமாவா பார்கெயின் இல்ல இது இல்ல இது கொஞ்சம் கம்மியா கொடுங்க ஏன்னா நான் இவ்வளவு லம்பா எடுக்கறல்ல அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பார்கெனிங் பண்ணி தான் அந்த ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம வாங்குவோம் அதுவும் நமக்கு லெஸ்ஸாவே கிடைக்கும் when you purchase in the wholesale market wholesale மீன்ஸ் நிறைய நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது சோ அதுல நமக்கு லாபம் தானே நம்ம ஹோல்சேலா பர்ச்சேஸ் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்து இண்டிவிஜுவலா தனியா விக்கும்போது நம்ம பிரைஸ் போட்டு விக்கும்போது அது நமக்கு நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட் தான் அதுல ஓகேவா that it is given in the marketing economics of survival last adha patti paapom product diversification is possible when there is a large scale production this reduces the risk in production even if the market for one product collapse market for other commodities offset it இதுல சர்வே பண்றதோ ஆமா இப்போ ஒரு மார்க்கெட்ல நம்ம உற்பத்தி பண்ற பொருட்கள் நம்ம எடுத்துட்டு போகும்போது சப்போஸ் அது ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் ஆகி மக்களிடையே வந்து ஒரு அவநம்பிக்கை வந்துச்சுன்னா அந்த ப்ராடக்ட் அப்புறம் அதுக்கு அப்புறமா அந்த ப்ராடக்ட் அந்த மார்க்கெட்டுக்கு சேல் பண்ணணும்ன்றது வந்து ஒரு நடக்காது அது மீன்ஸ் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு காரியம்ன்ற மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க இதுல எகனாமிக்ஸ் ஆஃப் சர்வைவலை பத்தி ஓகேவா சோ வாட் டிட் வி see in the internal economic of scale internal economic of scale நம்ம என்ன பார்த்தோம் டெக்னிக்கல் எகனாமிக்ஸ் பத்தி பார்த்தோம் financial economics பத்தி பார்த்தோம் then managerial economic பத்தி பார்த்தோம் labor economic பத்தி பார்த்தோம் marketing economics பத்தி பார்த்தோம் then economic of survival so we have seen this everything it is given in the internal economics of scale so I hope you would have understand this one now let us move to the next one that is external economics of scale so external economic of scale refers to changes in any factor outside the firm causing an improvement in the production process அதாவது எக்ஸ்டர்னல் என்றது வெளியே அப்படின்றது எல்லாமே தெரியும் சரியா உற்பத்தி பண்ண பொருட்கள் அந்த இடத்துல இல்லாம அந்த பொருட்களை கொடுத்துட்டு வந்து மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு வந்து நம்ம சேல் பண்ணும்போது அது அந்த பிரைஸ் எவ்ரிதிங் இட் will be very டிஃபரெண்டா இருக்கும் ஓகேவா so this can take place in the cost of industries also இண்டஸ்ட்ரியில உற்பத்தி பண்ணதா இத வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா these are the advantage enjoyed by all the firms in the industries due to the structural growth இது என்ன சொல்றோம்னா நாம structural growth அப்படிங்கறோம்
ஓகேவா? so important external economic of scale are listed below. so இந்த external economic of scale வந்து ஒரு பிரிவா பிரிச்சிருக்காங்க. எது ஒரு நாளா? what are it? Increased transport facilities. That means if the production everything is more, if you want to send it for the other places, everything means transport really it is required. We carry if you want to from for example from Tamil Nadu to if you want to send to Andhra Pradesh, means will the person labor கொடுத்தா கூட நான் carry பண்ணிட்டு போறது அவ்வளவு பாசிபிளா? சோ அப்படி இல்ல. அப்போ transport facilities கட்டாயம் நமக்கு தேவை. சோ அப்போ transport நிறைய உற்பத்தி பண்ணி நிறைய ப்ராடக்ட் சென்ட் பண்ணனும் போது transport facilities வந்து increase ஆகும், நிறைய ஆகும். ரெண்டாவது banking facilities பத்தி கொடுத்திருக்காங்க. third வந்து development of township பத்தி கொடுத்திருக்காங்க. fourth வந்து development of information and communication. okay, so in external economic of scale what they have given? first they have explained about the increased transport facilities வரும். second banking facility is there, then development of township, and fourth one வந்து development of information and communication. Diseconomics of scale. okay, let us see about the diseconomics of scale. what are the diseconomics of the scale? the diseconomics of the scale are as disadvantage to a firm or an industries or an organization. maybe a firm or industry ஆ இருக்கட்டும் இல்ல ஒரு organization ஆ இருக்கட்டும், அது வந்து misadvantage எடுக்கும்போது அந்த என்ன problems, what are the problems they used to face? let us see about that one. This necessary increase the cost of production of a commodity or service. so disadvantage in போது what happens? the necessaries everything it all increases. அப்புறம் the cost of production also increases. அதாவது அந்த production உற்பத்தி பண்ண அந்த ப்ராடக்ட் உடைய ரேட் வந்து அதிகமாகுது. ஓகேவா? so further it delays the speed of the supply of the product to the market. this diseconomics are two types. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரியல் தானே, இப்போ இந்த COVID-19 டைமுக்கு வந்து இந்த சானிடைசர் இந்த மாஸ்க் வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படுது. ஓகேவா? ஸோ இது அப்படியே தொடரணும்னு சொல்ல முடியாத. இப்போ எப்போ தேவையோ அப்போ வந்து உற்பத்தி பண்ண பொருள் பிளேஸ் வந்து அதை கொண்டு வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை வச்சு யூஸ் பண்ணி ஒரு இடத்துக்கு எடுத்துட்டு வந்து அவங்க சேல் பண்ண முடியும். அப்போ தேவையான இப்போ இந்த COVID-19 இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ திஸ் இஸ் ஐ திங்க் ஸோ செப்டம்பர் மந்த், இப்போ நவம்பர் மந்த் அப்புறமா அக்டோபர், ஓகே நவம்பர் மந்த் அப்புறமா இது எல்லாமே எதுவுமே கிடையாது, நார்மல் லைஃப் வரும்போது அப்போ இந்த சானிடைசரும் இந்த மாஸ்க்கும் வந்து தேவைப்படுமா? கட்டாயம் கிடையாது. இஃப் எவ்ரி திங் இஸ் ஓகே, எவ்ரி திங் இஸ் கிளியர் என்னும் போது ஸோ நோ நீட் டு யூஸ் திஸ் எவ்ரி திங் அப்படின்னு வந்துடும். அப்படி வரும்போது அப்போ உற்பத்தி பண்ண ப்ராடக்ட் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணதை கொண்டுட்டு வந்து சேல் பண்ணாங்கன்னா மார்க்கெட்டில் சேல் ஆகுமா? கட்டாயம் ஆகாது. பிகாஸ் தெர் இஸ் நோ யூஸ் ஆஃப் இட். அது யூஸே இல்லாத போது அதை மார்க்கெட்டுக்கு வந்தால் யார் வாங்குவாங்க? அதை யாருமே வாங்க மாட்டாங்க. இது எல்லாமே diseconomics of the scale-க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக போட்டிருக்கலாங்க. so in this there are two types I said. one is internal diseconomic of scale and external diseconomic of scale. two they have given. so internal diseconomic of scale என்ன கொடுத்திருக்காங்க பார்க்கலாமா? when the scale of production increases beyond optimum limit, its efficiency may come down. so the scale of production increase, scale of production வந்து increase ஆகும்போது, அதாவது production நிறைய இருக்கு ஆனா நமக்கு தேவைகள் கம்மியா இருக்கும்போது அப்ப அது என்ன ஆகும்? பாதிக்கு மேல அது அப்படியே வேஸ்டா தான் போகுமா? so it may cost come down. ரெண்டாவது வந்து external diseconomics of a scale. the term external diseconomic of the scale refers to the threat of disturbance to a firm or industries from factors laying outside. so ஒரு கம்பெனி நடத்துறது வந்து அந்த அளவுக்கு ஈஸி இல்லை. எவ்வளோ சரியா so many problems is there to run your industries, not only industries whatever may be organization இருந்தாலும் it is not that much easy. each and every persons வந்து டிஃபரா இருக்கும், நம்மளுடைய தாட்ஸ் everything it differs for it. ஓகேவா? சேம் வே இங்கேயும் for example a bus strike prevents the easy and correct entry of the workers in the firm. இப்போ பஸ் வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணும்போது அப்போ பஸ் என்ன ஆகும்? ஸ்ட்ரைக்னா பஸ் வந்து ஓட்ட மாட்டாங்க. ஓகேவா? the drivers everything உட்காந்து ஒரு ஸ்ட்ரைக் பண்ணுவாங்க. அப்படின்னும் போது அங்க ஒரு problems create ஆகுதா இல்லையா? similarly the rent of a firm increases very much if new economic unit are established in the locality. ஆமா தானே? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரெண்டா இருக்கு, ரெண்ட் வாடகைக்கு நம்ம ஒரு வீட்டுக்கு போறோம்னு வச்சுக்கிங்களேன். சாதாரண ஒரு வீடு ஒரு நல்ல நார்மலா நிறைய இல்லை, ஒரு சின்ன ஓகே ஒரு ஒரு நார்மலான ஒரு வீடு இருக்கும் போது அங்கே நமக்கு தேவையான நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லைன்ற போது அதனுடைய ரெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு கம்மியாக இருக்கும்.
இதே வந்து நீங்க வந்து ஒரு சரௌண்டிங் நல்லா அழகா இருக்கு, எதிர்க்க வந்து நிறைய ட்ரீஸ் இருக்கு, நிறைய வீடு இருக்கு, தண்ணி ஃபெசிலிட்டிஸ் வீட்லயே இருக்கு, எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸ் வீட்லயே இருக்கும் போது, ரூம்ஸ் நிறைய இருக்கும் போது அதனுடைய ரெண்ட் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ஜாஸ்தியா இன்க்ரீஸா இருக்கும், ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ தீஸ் ஆல் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் தே ஆர் given in the டிஸ்எக்கனாமிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேல்ல வந்து இன்டர்னல் டிஸ்எக்கனாமிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேல் கொடுத்திருக்காங்க, then external diseconomics of the scale. Okay? Okay children, I hope you would have understand whatever I taught you today. Okay? Send your homework everything properly. Thank you.